أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے سورہ ملک پر. اس کی ووکیبلری ذرا سا دیکھ لیجیے آپ. آپ ایک کام کی اتنا یہ اپنے پاس میں اتار لیجیے تاکہ اپن جب پڑھتے وقت آپ کو آسانی ہو. اب سب دیکھیے 5 سورہ کون سا سورہ آپ چاہتے ہو. جی ہاں بس مل کے لے لیں گے. کوئی بھی سورہ لے لیں. ٹھیک ہے کوئی سورہ ناس اس میں نہیں رہا. وہ گھر میں نہیں ہے. آسیہ کہیں گئی بھی. لکھ لیے. ہاں ٹھیک ہے لے لیں. ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑے سورے پورے نہیں ہوتے. بہت ہوگا 5% ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلو. ہاں نہیں آپ بھی. سر ہو سکے تو ذرا آیت الکرسی بھی بتا دیجیے. آیت الکرسی سب کو یاد ہے؟ جی سر یاد ہے. جی پڑھیے. اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. والحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لا تاخذہ تأخذه سنۃ له ما في السماوات وما في الأرض لہو ما فی السماوات ما فی ما في السماوات السماوات وما في الأرض في الأرض لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما في الأرض وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده ارض من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع عنده یشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين الا باذنہ بإذنه يعلم ما بين یعلم ما بین ایدیہم
يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم أيديهم وما خلفهم وما خلفهم له ولا يحيطون ولا يحيطون ولا بشيء يحيطون من شيء من علمه ولا يحيطون بشيء له شيء من علمه عند الله إلا بما شاء إلا بما شاء إلا بما وسع شاء كرسيه السماوات والأرض ما يعلم ما أيديهم وهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات كرسيه السماوات كرسي السماوات والأرض والأرض ولا يهوده حفظهما ولا يهوده ولا يؤوده يؤوده وهو العلي العظيم حفظهما هو العلي العظيم. إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العلي العظيم. وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. پورے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے بولتے سر جہاں پہ جس میں صرف اللہ کی تعریف ہے. اور یہ سورہ نہیں ہے، یہ ایک آیت ہے. آیت ہاں جی یہ ایک آیت ہے جس میں 9 حصے ہیں. اور ذرا غور فرمائیے آپ. پہلا سینٹنس پڑھیے. اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا الا هو هو الحی القیوم. حی اب القیوم. آپ کو اس کا گرامر معلوم ہے. اللہ وہ ہے الہ جو زندہ اور جامد ہے. آواز نہیں آ رہی. کیا کہہ رہے ہیں شریفہ؟ آپ بولیے ہاں سے. ذرا جملہ پڑھیے. اللہ ہو. آواز آ رہی میری؟ آ رہی ہے سر. تو یہ سینٹنس جو شروع ہو رہا ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے. لا الہ الا ہو. کیا بولے؟ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے جیسا. اللہ ایک ایسا الہ. اللہ جو ہے کیا ہے اس میں استثناء کیا آ رہا؟ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہی ہے جو حی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ اور جامد. قیوم جو قائم رہنے والا ہمیشہ کے. ایور لیونگ ایور لاسٹنگ. انگلش میں کیا بولیں گے؟ ایور لیونگ ایور لاسٹنگ. یعنی کہ نہ اس کو اے ہے نہ زیڈ ہے. تو ہم سورہ ملک کو پڑھتے ہی دیکھیے. وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایور لاسٹنگ اور ہر پل ہر وقت لیونگ ہے اور قائم رہنے والا.
अच्छा, ये पहली सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस हो गया। आखिरी सेंटेंस क्या है? वहुवल अलीयुल अज़ीम। यही सेंटेंस उसके मुशाबहत में आखिरी का सेंटेंस। दो सेंटेंस एक जैसे देखिए। एक में अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह वो है जो जिंदा जामिद है और हर हमेशा रहने वाला है। और अगला आखिर का सेंटेंस क्या है? वहुवल अलीयुल अज़ीम, हर चीज पर काबिल मुतलक है, कंप्लीटली ही इज एवर पावरिंग, ऑल पावरिंग। अजीम, तो दो एक जैसे जुमले, पहला और आखिरी। तो बोलिए, पहला जुमला और 9th जुमला सेम। दूसरा जुमला पढ़िए। ला ताखुज़हु सीनतुन वला नौम। खुज़ु, अखज़ा या खुज़ु, नहीं पकड़ता है उससे, नहीं पावर करता, उस पर कोई भी पावर नहीं करता है। कौन कौन? सीनतो मतलब नींद, ऊंग और नींद। ऊंग और नींद उस पर काबिज नहीं हो सकती। यानी इस दुनिया में जितने भी ऐसी चीजें हैं जो आप पर निगाह रखते हैं, इस दुनिया में 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे के बाद में सुस्ता जाते हैं, वो झपक आ जाती है। वीकनेस है हम में, इंसानों में, हम लोग लुढ़क जाते हैं। तो यहां बताया जा रहा है उसे ना नींद पकड़ती है ना ऊंग पकड़ती, उसके ऊपर नींद और ऊंग का कोई असर नहीं। एक पलक झपकता नहीं, एक पलक झपकती, एक पल के लिए भी वो गाफिल नहीं होगा, इतना आपके ऊपर नजर है। अच्छा, अब सब इसके पहले की तो स्लेट पलटाई, 8वीं आयत देखिए, 8वीं आयत इसके बराबर, 2 के बराबर 8वीं आयत। 8वां क्या है? पहला वाला हिस्सों का, हाँ, वो हिफाजत करने में किसी से भी कम नहीं, पूरा मुकम्मल तौर से हिफाजत करता है। बोला हिफ्ज़ुहुमा, ठीक है, बोला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, उसके पास पूरी पावर है हिफाजत करने की। तो ये दो आयतें फिर से सेम सेम है। पहले अपन देखेंगे, उसको मजा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये सेंटेंस उसको बिठाया कैसे? पहला 9वां, दूसरा 8वां, चलो तीसरा सेंटेंस देखेंगे। तो अल्लाह ताला कुरान को किस तरह से अरेंज कर दे। तीसरा जुमला क्या है? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। माँ बोले जो कुछ कल हाफिज साहब ने माँ बोले तो पूरे इसमें मौसूला जितने इसमें है उसकी सबकी माँ है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में और जमीन में है, उसके ऊपर कौन है? उसी के लिए है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का है, उसकी मिल्कियत है, मालिक है, कादिर मुतलक है। थर्ड हो गया। चलो नीचे देखेंगे 7वीं कौन सी आयत? हाँ जरा बोलिए। हाँ उसका ही है। अब ये कुर्सी की तशबीह क्यों दी गई है मालूम है? कुर्सी की तशबीह दी गई है कि उसका सिंहासन, उसका जो चेयर है, चेयर का मतलब वो चेयर नहीं, उसकी पावर की जगह जो है इतनी बड़ी है कि अगर पूरे सहरा में, पूरा सहरा है ना अरबिस्तान के अंदर का पूरी जो सहरा है उसमें 4 आने की बंदी डाल दीजिए, हाँ, और पूरा सहरा उसकी कुर्सी, तो सारी दुनिया क्या हो गई? 4 आने कितनी हो गई? और कुर्सी कितनी हो गई? अर्श। तो ऊपर का जुमला क्या है? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का है जमीन और उसके तमाम आसमान, और उसकी कुर्सी इतनी बड़ी, इतना। तो भाई हमको बोलना ये है कि वो यहां वहां से आपके दिल में क्या चल रहा है देखने के लिए उसको कोई जरूरत नहीं है किसी को वहां तक पहुंचने की, अल्लाह ताला को वहां तक आने की जरूरत नहीं है। आप पूरी कंप्लीट एक एक पल की खबर। फिर से दो, नंबर 3 और नंबर 7। चलिए नंबर 4 देखिए। हाँ, वापस समावती माफिलार मंजल नजी यशको इंदो, कौन है जो उसको सिफारिश कर सकता, किसकी हिम्मत, किसकी मजाल है कि उसको इन्फ्लुएंस कर सकता टाइम में, डे ऑफ जजमेंट पे।
کس کی مجال کہ اس کو بولے کہ بھائی آپ کا فیصلہ بدل دو، یہ اچھا ہے برا ہے، کس کے چارج نہیں؟ تو کون سی ہے 4؟ چلو پیچھے چلو، ادھر سے آئے گا 6. ہاں اس کے پہلے کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، یا وہ اللہ جانتا ہے، ایدیہم یعنی سامنے کیا ہے؟ ایدیہم یا تو بولو تو ہاتھ، یہ تشبیہ کی عربی کی ایک سٹائل ہے، ایدیہم کا ہاتھ میں نہیں سامنے، اور خلفہم پیچھے کیا ہے؟ وہ جانتا ہے ہر چیز کا آگا پیچھا لیفٹ اور رائٹ، ہر چیز جانتا ہے، کس کی مجال ہے اس کے بارے میں بات کریں. He knows everything. He is all knowing. ہو گیا 4 اور 6 ہو گئے. اب 5، اب کون سی 3 اور ہاں اب 5 ہو گئے نا، 4 ہو گئی 6 ہو گئے. اب رہ گئے، اب 2 رہ گئے، 6 اور ادھر سے 6 ہے گا اور ادھر سے دیکھیے اب کون سی آیت ہے اس کے بعد؟ یہ سینٹر والا سینٹینس ہے ہاں اور یہ والا ہاں ہاں والا یحیطون، ہر ایک شے کا اس نے احاطہ کیا ہوا، ہر شے کے متعلق. اس کو جھاڑ کا پتا بھی ہلتا ہے تو اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ایک بیج جاتا ہے زمین میں، اس میں سے اگر کوئی مولکا پھوٹتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. چلیے اس کے پیچھے کا دیکھیے. کہ علم میں ہے، من علم ہی، He knows. علم کا مطلب جانتا ہے، اس کے علم ہے، جانتا. وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے. اس کے بعد کون سی اوپر کی آیت تھی؟ کہاں تک پڑھے تھے؟ وہ ایک سینٹر کی آیت ہے. ہاں تو وہ آیت جو ہے سینٹر ہے اللہ کی شان کے اندر، وہ سینٹر ہے. ایک آیت کون سی آیت ہے؟ وہ 9 ہے نا، 4 اوپر 4 نیچے، بیچ میں 5. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ارینجمنٹ آیتوں کا انشاءاللہ آپ سمجھیں گے آگے چل کے، جیسے آپ کو پڑھنے کا شوق ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں رنگ سٹرکچر. ایک ہار بناتے ہیں نا دلہے کے لیے، تو جس طرح سے ہم پھول لگاتے ہیں، ادھر ایک بیچ میں، ادھر اوپر ایک بناتے ہیں نا ہار. تمام قرآن کا سٹرکچر ایسا ہے. یعنی ایسی لوگ بولتے ہیں نا تسلسل نہیں ہے قرآن میں، نہیں، وہ تمام رائٹروں کا رائٹر وہ ہے. تو اس کے زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، پورے کے پورے اس کے جیومیٹری کے پیرامیٹر سے چل رہے ہیں، ایک انچ، ایک سینٹی میٹر، ایک ملی میٹر. تو پھر وہ کیسے لکھیں گے اپنا کلام؟ ریفلیکٹڈ آیت. اس کا کلام ایسا ہے. آپ آیت الکرسی نہیں، سورہ فاتحہ کو دیکھیے، سورہ فاتحہ میں 2.5 اوپر 2.5 نیچے، بیچ میں ایک آیت ہے. ہر ایک سورہ ایسا بیلنس کیا ہوا ہے. اب سمجھے؟ ہر ایک قرآن کی آیتوں کو بیٹھ کے اگر پڑھنا اور سمجھنا سیکھ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے معنی فرسٹ کا لاسٹ کا، نیکسٹ کا پھر نیکسٹ لاسٹ کا، ایسے ہمیشہ پورے سورہ بقرہ کو بھی اسی طرح سے ارینج کیا ہوا ہے. ہر ایک سورہ کی ارینجمنٹ اگر آپ بیٹھ کر اگر اس کا علم ہو جائے آپ کو گرامر کا، اور اس کے معنی معلوم ہونے لگ جائے، تو آپ کا مشغلہ بنا لیجیے یہ قرآن کی سورہ کس طرح سے ارینج کی ہوئی. اور یہ ابھی تک لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کیے. آپ اور ہمارا فرض ہے آج یہ کرنا اور سب کے سامنے لانا کہ بھائی یہ دیکھو کتنے کتابیں پڑھے آپ نے، کتنے لٹریچر پڑھے آپ نے، کتنے فلسفے پڑھے آپ نے، لیکن یہ کتاب دیکھو ایسی لکھی ہوئی ہے، یہ میرے اللہ نے لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا رائٹر اللہ ہے. ٹھیک ہے، اب چلیے اب آپ ان گرامر سے دیکھتے ہیں. بولے ہم سب چلیے تجوید. میں نے خالی انٹرو دیا ابھی، اب پہلے کریں آرام سے. یہ سمجھ میں آنا کہ لکھا ہوا کیا ہے. اس کو تجوید کے مطابق سب سے پہلے ہم پڑھ لیں گے. شروعات میں ہے اللہ. اللہ اسم ہے، اللہ کا نام ہے، لفظ جلالہ ہے.
शुरुआत का जो हमजतुल, ये जो दो हर्फ नजर आ रहे अलिफ और लाम, ये हमजतुल वस्ल है शुरुआत का। जब भी यहां से शुरू करेंगे हम तो जबर के साथ पढ़ेंगे, और अगर पिछले वाले लफ्ज से मिला के पढ़ना है तो ये अलिफ जो है शुरू का हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो जाएगा। जैसे हुवा अल्लाहु, हुआ का वाव के ऊपर का पेश पढ़ा जा रहा, अल्लाह के नाम का हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो जा रहा। लेकिन जब शुरुआत अल्लाह के नाम से होंगी तो जबर के साथ पढ़ा जाएगा अल्लाहु। उसके बाद है ला इलाहा, लाम अलिफ जबर ला इलाहा, लाम अलिफ जबर ला में अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, क्योंकि अलिफ से पहले आ गया जबर तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। उसके बाद है इलाहा, अब इलाहा हमजा के नीचे जेर, लाम खड़ा जबर ला, यहाँ भी एक अलिफ की मिकदार थोड़ा सा खींच के पढ़ना है अलिफ मद्दा के जैसा, और हा के ऊपर है जबर, मुतहर्रिक है, मफ्तू है, जल्दी अदा करना है, जबर की हरकत को जल्दी अदा करना है। तो ला जल्दी पढ़ेंगे। इलाहा हो गया, लेकिन इलाहा के अंदर हमजा आ गया और उसके पहला वाला जो ला है वो है अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, अगर तीनों के बाद हमजा, तजदीद और सुकून अगर आ जाए तो वहां पर एक मद दिया जाता और उसको खींच के पढ़ना पड़ता। और अगर लफ्ज के शुरू में या आखिर में है तो मद्दे मुनफसिल, और अगर लफ्ज के दरमियान में है तो मद्दे मुत्तसिल। तो यहाँ पे जो आएगा वो मद्दे मुनफसिल आएगा, और इसको एक अलिफ से ज्यादा खींच के पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा अल्लाहु ला इलाहा, ऐसा। अल्लाहु ला इलाहा। उसके बाद है इल्ला, हमजा के नीचे जेर और लाम मुशद्दद के साथ अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले आ गया जबर इल्ला। उसके बाद है हुआ, इल्ला हुआ। लेकिन यहां पर एक जुमला खत्म हो रहा, तो जब ये जुमला खत्म हो रहा या हमको रुकना है तो आखिरी वाली हरकत को दो जबर के अलावा जो भी हरकत रहेंगी उसको सुकून में बदल के पढ़ेंगे। तो ये वाव पे आ जाएगा क्या, सुकून। अब सुकून आ गया तो वाव साकिन बन गया, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पे पेश आ गया तो उसको वाव मद्दा का फायदा खींच के पढ़ेंगे। तो पूरा जुमला हो जाएगा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। उसके बाद है अल हय्युल क़य्यूम। अल हय्यु ये भी एक इसम है, अलिफ लाम से शुरुआत हो रही, पहला हर्फ हा है और हा हुरूफ कमरिया के हुरूफों में से है, इस वजह से लाम सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। और ये लाम अगर पिछले वाले लफ्ज से मिला के पढ़ना है तो उसकी हरकत से मिल के पढ़ेगा, हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से शुरुआत करना है तो अलिफ लाम का अलिफ के ऊपर आ जाएगा जबर अल हय्यु। अब हा के ऊपर जबर है और या के ऊपर पेश है प्लस वो मुशद्दद है, यानी कि डबल पढ़ना है तो या को डबल पढ़ेंगे अल हय्यु, अल हय्यु। उसके बाद है अल क़य्यूम, ये भी शुरुआत में अलिफ लाम से हो रही और पहला हर्फ काफ है तो काफ हुरूफ कमरिया के हुरूफों में से, इस वजह से ये लाम भी सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। और ये लाम पिछले वाले लफ्ज के आखिरी हरकत से मिलेगा तो या के ऊपर वाला पेश डायरेक्ट लाम से मिलेंगे अल हय्युल। उसके बाद है क़य्यूम, काफ के ऊपर जबर है या मुशद्दद के साथ, यहाँ पे भी डबल पढ़ना है, फिर वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा का कायदा थोड़ा खींच के पढ़ेंगे और मीम के ऊपर पेश है। लेकिन यहाँ पे भी अगर रुकना है तो ये मीम के ऊपर की पेश को तब्दील करेंगे काय में, सुकून में, तो वो हो जाएगा अल हय्युल क़य्यूम। यहां से पढ़े हम तो जबर के साथ अल हय्युल क़य्यूम। लेकिन अगर ये दोनों को मिला के पढ़ना है तो फिर ये सुकून नहीं आएगा, ये जबर के साथ पढ़ेंगे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. अगर रुकना है तो इल्लाहु और नहीं, और अगर नहीं रुकना है तो इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। उसके बाद है लाम अलिफ जबर ला, तो यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा, क्योंकि अलिफ से पहले आ गया जबर। फिर जबर ता जबर ता हमजा सुकून। अब जब हमजा झटके पे से सुकून पढ़ेंगे। आता तो झटके के साथ पढ़ना चाहिए। ता हमजा जबर ता, ता के ऊपर पेश, ता के ऊपर उदू पेश, जाल वाव पेश, वाव मद्दा दो वाव मद्दा का कायदा। फिर हा के ऊपर पेश, ला ताखुजुहु, ला ताखुजुहु। अब यहाँ पे उल्टा पेश नहीं है, यहाँ ये अपना नॉर्मल वाला पेश है, ला ताखुजुहु। फिर उसके बाद है सीनातुन, सीन के नीचे जेर, नून जबर ना, सीना, ता दो पेश, सिना तुन, सीनातुन। ला ताखुजुहु सीनातुन। आ गया, यहां तक हमने पढ़ लिए। अब उसूल क्या था? जब किसी प्रोनाउन जमीर अगर सिंगल पेश है, पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो उसको खींच के पढ़ना पड़ता। और खींच के पढ़ने के लिए ये अगर सीधा पेश है तो उसको क्या बना दिया जाता? उल्टा पेश। और उल्टा पेश किसके बराबर है? वाव मद्दा के। तो वाव मद्दा को जैसा खींचे थे वैसा ही यहाँ पे खींचेंगे। ला ताखुजुहु सीनातुन, सीनातुन के आखिरी में गोलता है, यानी कि ता मरबूता है। ता मरबूता के ऊपर दो पेश आ गया। अब दो पेश यानी कि तनवीन, और तनवीन के पीछे हमेशा याद रखना एक हर्फ छुपा हुआ है। कौन सा हर्फ? नून साकिन। नून साकिन छुपा हुआ है। और नून साकिन जब भी आता तो उसके बाद वाला हर्फ देखना पड़ता कौन सा है। तो नून साकिन के बाद वाला जो हर्फ है वो कौन सा है? वाव है। वाव वाव आया तो गुन्ना होता या फिर नहीं होता, ये देखना पड़ेगा। और ये कहाँ देखना है हमको? गुन्ना करने के चार उसूल है हमारे पास। कौन से हैं? मलून, इख्फा, इजहार, इख्तिलाफ और इदगाम। इकलाब, सबसे पहला है इख्फा। इख्फा यानी कि छुपाना। तो क्या छुपाना? नून की आवाज को छुपाना और गुन्ना के साथ पढ़ना। दूसरा उसूल है गुन्ना का इजहार। इजहार यानी कि जाहिर करना, यानी कि नून की आवाज को नॉर्मल जाहिर करके पढ़ना, जैसे रेगुलर नॉर्मल पढ़ेंगे। तीसरा है इकलाब। इकलाब के मायने है बदलना, तब्दील करना। तो नून की आवाज को बदलेंगे। और चौथा है इदगाम। इदगाम के अंदर मर्ज करेंगे। मर्ज करना। इदगाम के मायने मर्ज है करेंगे। मिलाना, मर्ज करना। लेकिन सबके अपने अपने उसूल है। इख्फा के 15 हरूफ है। अगर नून साकिन के बाद वो 15 हरूफों में से आए तो इख्फा करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। इजहार के 6 हरूफ है। इखलाब का हल्की एक हर्फ है। नून साकिन के बाद बा आया तो नून की आवाज को मीम से बदल देंगे, छोटा मीम आ जाता। और इदगाम के 6 हरूफ है, जिसमें से 4 हरूफ गुन्ना वाले हैं और 2 हरूफ गुन्ना के दुश्मन है, बिलागुन, जिसमें से लाम और रा। इसको तजवीद की जुबान में बोलेंगे इदगाम है बिला गुन्ना। और वो चारों जो है तो इदगाम है माल गुन्ना। तो 2 दुश्मन है, लाम और रा। आसान याद रखो, ये दोनों आए तो गुन्ना नहीं करेंगे, बाकी के चारों पे गुन्ना करेंगे और प्लस मिलाएंगे, मुदगम करेंगे। तो नून की आवाज को वो चारों के अंदर मिलाना पड़ेगा। तो जैसा यहाँ पे वाव आया तो ये नून की आवाज को हम इसमें मिलाएंगे प्लस गुन्ना करेंगे, तो सीना तो हो जाएगा। वला नो, वाव के ऊपर जबर, लाम अलिफ जबर ला। अलिफ से पहले जबर आ गया तो अलिफ मद्दा का कायदा। नून वाव जबर नौ। वाव साकिन से पहले जबर आया, इस वजह से वावलीन का कायदा। फिर मीम के ऊपर 2 पेश है, नौमुन। तो ये पूरा जुमला हो जाएगा, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम।
یہ نومن ہے لیکن یہاں پہ آیت کرنا ہے تو دو زبر کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہو اس کو ہم ساکن میں بدل دیں گے. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تا فا کے اوپر پیش سنگل ہے, دال واو پیش دو کو کھینچنا ہے, خو کو نہیں کھینچنا ہے. ذو لا تأخذوا تأخذوا لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذوا سنة ولا نوم. اور یہ سیناتوں نہیں ہے, سیناتوں ہے پیش کے ساتھ. اگر زبر آیا تو تم, پیش آیا تو تم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. پھر اس کے بعد ہے لہو, لام پہ زبر اور ہا کے اوپر پیش ہے. یہاں پہ بھی پڑھنے کی آسانی کے لیے اس کو الٹا پیش کر دیا گیا. لہو میم الف زبر ما فا یا زیر فی, یہاں پہ الف مدہ, یہاں پہ یا مدہ. لیکن اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ السماواتی ہے, اسلام سے شروعات ہو رہی ہے اور اس کا پہلا حرف سین ہے تو وہ حروف شمسیہ میں سے ہے. اس وجہ سے یہ الف اور لام دونوں بھی ڈراپ ہو جائیں گے. لام ڈراپ ہو جائیں اور پڑھنے کے لیے یہ پچھلے والے لفظ کی آخری حرکت سے ملا کے پڑھیں گے. تو آخری حرکت کون سی ہے؟ زیر ہے, تو یہ یا بھی ڈراپ ہو جائیں گی. فا سین سے آ جائیں گے ڈائریکٹ. فس سماواتی, میم کھڑا زبر ما, واو کھڑا زبر وا, تازر تی. لہو ما فی السماواتی, لہو ما فی السماوات. سیم اصول ما فی السماواتی کے ما فی الارض میں. صرف یہاں پہ حروف قمریہ ہے, یہاں پہ حروف شمسیہ ہے. وما فی الارض, ما فی الارض. ضاد کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں پہ رکنا ہے, اس وجہ سے ساکن کر کے پڑھیں گے. وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد ہے میم نون زبر من, میم کے اوپر زبر ہے, نون کے اوپر سکون ہے تو نون ساکن ہو گیا. اب نون ساکن کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ دیکھو دال ہے, اور دال کون سے حروفوں میں سے ہے؟ حروف اخفا کے حروفوں میں سے, اخفا کے 15 حروفوں میں سے. اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے غنہ کر کے پڑھیں گے. من. اس کے بعد ہے زال الف زبر زال الف زبر اب الف مدہ ہو رہا زال الف زبر دا میں, لیکن اس کے بعد والا اسم جو آیا وہ الف لام سے آیا. تو الف لام سے آیا تو یہ لام ہے مشدد کے ساتھ. یہ شروعات کا الذی کا حمزۃ الوصل ہے. اگر یہاں سے شروعات ہو رہی تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے, اگر یہاں سے شروعات نہیں ہو رہی تو پچھلے والے لفظ کی آخری حرکت سے ملائیں گے. تو آخری حرکت کون سی ہے؟ زبر ہے, زال کے اوپر زبر ہے, تو زبر سے ڈائریکٹ لام کا زبر ملیں گا. اب یہ زال الف کا الف اور یہ الذی کا الف دونوں بھی ڈراپ ہو جائیں گے. من ذا الذی, پھر یہ زال یا زیر ذی یا مدہ کا فائدہ. من ذا الذی یشفع, یا کے اوپر زبر ہے متحرک مفتوح, شین ساکن, فا کے اوپر زبر, پھر عین کے اوپر پیش. تو یہ یش شین کے اوپر جو سکون آ رہا تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ 5 حروف کے اوپر اگر سکون آ جائے تو قلقلہ ہوگا. قاف, طا, با, جیم, دال. تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا. من ذا الذی یشفع, اس کے بعد ہے عندہ,
आइन के नीचे जेर, नून पे सुकून है तो नून साकिन हो गया। अब नून साकिन के बाद वाला हर्फ कौन सा है? दाल है। दाल किन हुरूफों में से है? इख्फा के। तो इख्फा के 15 हुरूफों में से है, इस वजह से नून की आवाज को नाक में छुपाएंगे। दाल जबर दा, दा। ये भी हा पेश हु है, लेकिन पढ़ने में आसानी के लिए उल्टा पेश दिया गया। ठीक है, अब उल्टा पेश किसके बराबर है? वाव मद्दा के बराबर है। और वाव मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा के बाद अगर हमजा, सुकून, तशदीद आया तो वहां पे एक मद दिया जाता। तो यहाँ पे इसके बाद आया हमजा, इल्ला। ये हमजा है इल्ला का, इस वजह से यहाँ पे भी एक मद, इसको भी खींच के पढ़ेंगे। मन ज़ल्लज़ी यश्फ़अु इंदहु इल्ला, बा के नीचे जेर, हमजा के नीचे जेर, बी, जाल साकिन। जाल वो 5 हुरूफों में है क्या? नहीं है, तो खलखला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नून के नीचे जेर, हा के नीचे भी जेर, बिइज़्निही। और यहाँ पे जुमला खत्म हो रहा है, यहाँ रुकना है, तो ये खड़ी जबर को चेंज कर देंगे सुकून में, बिइज़्निही। मन अल्लज़ी यश्फ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके बाद है यालमु। यहाँ पे जबर आइन साकिन, लाम पे जबर, मीम पेश मो, यालमु। पहले मैं सिर्फ तजवीद के पूरे उसूल बता देता आपको फास्ट, ठीक है? यालमु, मीम अलिफ जबर, मा अलिफ मद्दा का कायदा। बा या जबर, भाई या साकिन से पहले जबर आया, इस वजह से या लीन का कायदा होगा। नून जबर ना, मा बैना, यालमु मा बैना। हमजा या जबर आई, फिर या साकिन से पहले आया जबर, तो या लीन का कायदा। फिर दाल या जेर दी, या साकिन से पहले जेर आया तो या मद्दा का कायदा। फिर हा के नीचे जेर और मीम साकिन, तो ये हो जाएगा यअलमु मा बैना अयदीहिम। अब मीम साकिन आया, तो मीम साकिन के बाद भी हर्फ देखना है कौन सा है। मीम साकिन के बाद बा और मीम आया तो गुन्ना होता, इनके अलावा कोई भी हर्फ आया तो गुन्ना नहीं होगा। तो यहाँ पे वाव आया तो गुन्ना नहीं होगा। वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा, अलिफ से पहले जबर आ गया तो अलिफ मद्दा का कायदा। फिर उसके बाद है खौ पे जबर, लाम साकिन, फा जबर मुतहर्रिक मफ्तू, हा के ऊपर पेश है मुतहर्रिक मजमूम, और फिर मीम साकिन। तो ये पूरा जुमला हो जाएगा यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। आई पे खींचना नहीं है, दाल या जेर दी को खींचना है, अयदीहिम। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। उसके बाद है वाव जबर वा, लाम अलिफ जबर ला, फिर से अलिफ मद्दा का कायदा। फिर या के ऊपर पेश है और हा या जेर ही है, या साकिन से पहले जेर आया तो या मद्दा का कायदा। फिर तो वाव पेश तो, वाव साकिन से पहले पेश आया तो वाव मद्दा का कायदा। नून के ऊपर जबर है, युहीतूना। फिर बा के नीचे जेर है, शीन या जबर शै, या साकिन से पहले जबर आया तो या लीन का कायदा। फिर हमजा के नीचे दो जेर है, बिशैइन। दो जेर यानी कि तनवीन, तनवीन के पीछे छुपा हुआ रहता नून साकिन। नून साकिन के बाद वाला हर्फ देखना पड़ता कौन सा है, तो यहाँ पे आया मीम। और मीम जो है यरमलून के 6 हुरूफों में से है, इस वजह से यहाँ पे इदगाम का कायदा होगा। नून की आवाज को मर्ज करेंगे मीम के अंदर, बिशैइन। जो मीम नून जेर मिन। अब आया नून साकिन फिर से, फिर नून साकिन के बाद जो हर्फ है वो आइन है। अब आइन 6 हुरूफों में से है इज़हार के, हल्की के, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तो नून की आवाज को नॉर्मल पढ़ेंगे जाहिर करके, मिन। आइन के नीचे जेर, लाम साकिन, मीम जेर नी, और हा खड़ी जेर ही।
علمه لا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه پھر ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے یہ برابر ہے یا مدہ کے. اب یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ کے بعد حمزہ تشدید اور سکون آیا تو مد دیا جاتا. تو یہاں پہ پھر سے آیا الا، حمزہ آیا تو پھر یہاں پہ ایک مد کے ساتھ کھینچ کے پڑھیں گے. من علمه الا من علمه إلا بما، با کے نیچے زیر، میم الف زبر ما، الف مدہ کا قاعدہ. پھر شین الف زبر شا اور حمزہ زبر آ، شاء. اب الف مدہ آیا، الف مدہ کے بعد حمزہ آیا تو یہاں بھی ایک مد دیا جاتا. اب یہ لفظ کے درمیان میں ہے، ورڈ کے بیچ میں ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو مد ہے وہ مد متصل ہے. متصل شاء ولا شاء يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شاء ہے، حمزہ آیا، حمزہ پہ جب ہم رک جا رہے تو زبر کی حرکت کو ساکن کر دیں گے اور ہلکا سا جھٹکا شاء. شاء شاء نہیں، شاء پڑھتے پڑھتے رک جانا ہے. شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واو کے اوپر زبر، سین کے نیچے زیر، عین پہ زبر. وسع، کاف پیش کو، را ساکن ہے، اس کے نیچے پھر اس کے بعد سین کے نیچے زیر ہے، پھر یا مشدد ہے اور مضموم ہے، ڈبل پڑھیں گے. پھر ہا کے اوپر پیش ہے، کرسی ہو. اس کے بعد ہے السماواتی، الف لام ہے، شروعات میں پہلا حرف سین ہے، حروف شمسیہ ہے، تو الف لام دونوں بھی ڈراپ ہو جائیں گے. ہا کے اوپر کے پیش کی حرکت ڈائریکٹ سین سے ملیں گے. کرسی السماواتی والارض، واو پہ زبر ہے، الارض کا حمزہ جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے، اس وجہ سے لام سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا. پڑھا والارض، جائے گا. اور یہاں پہ رکنا ہے، اس وجہ سے زیر کی حرکت کو بدل لیں گے سکون میں. والارض والأرض وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع كرسيه السماوات والأرض. اس کے بعد ہے واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا پہ زبر، حمزہ پہ پیش، اس کے بعد ہے واو. تو واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، اس وجہ سے واو مدہ کا قاعدہ. پھر دال کے اوپر پیش ہے اور ہا کے اوپر پیش ہے، پڑھنے کی آسانی کے لیے ہا الٹا پیش کر دیے. ولا یعودہ، ولا يعوده. پھر ہا کے نیچے زیر، فا ساکن، ضا پیش ذو، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، حفظہما. حفظهما. فا ساکن ہے تو یہ 5 حروفوں میں ہے کیا؟ قاف، طا، با، جیم، دال نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. حفظہما حفظهما. ولا یعودہ حفظہما. لا يعوده حفظهما. واو زبر وا، ہا پیش ہو، پھر واو زبر با، وہوا. اور یہ العلی جو ہے، اس کا پہلا حرف عین ہے، وہ حروف قمریہ ہے، اس وجہ سے لام سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا اور پچھلے والے لفظ کی آخری حرکت سے ملیں گے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ. گیس سلنڈر پہ دیکھو العظیم. علی. اور آخری میں یہاں پہ رکنا ہے تو پیش کی حرکت کو تبدیل کر دیں گے عظیم. سکون میں، تو یہ ہو جائے گا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وهو العلی العظیم. تو ایک بار صرف ہم پوری آیت الکرسی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ لا الہ الا ہو الله لا إله إلا هو الحی القیوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم हाँ भाई जरा देखिए ग्रामर के एतबार से क्या क्या है। हाँ तो ये जुमला कैसा शुरू हो रहा है इसम से, और इसमें जो इल्ला आ रहा है ना वो क्या है, इस्तिस्ना है, अपवाद, एक्सेप्शन। तो क्या बोलेंगे अब, लाहू के बाद क्या है, ला, ला क्या है बोलिए, ला इलाहा नहीं है। अलबत्ता क्या बोलेंगे, अलबत्ता वो है हई और खय्यू। ठीक है, जुमला का मतलब जुमला इसलिए है, तो इसमें जोर देने के लिए क्या करें हमने, नहीं है। अरबी की एक खास अदा है ये, नहीं है मगर अलबत्ता वो है हमेशा जिंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहेगा। तो क्या आ रहा भाई इसके अंदर, मुब्तदा क्या होगा हमारा, अल्लाह, ठीक है, मारिफा है। उसके बाद क्या आ रहा है, नफी जिन्स नहीं है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, अलबत्ता वो वही वो है हमेशा। फिर से नया जुमला आ रहा है, हुआ से शुरू हो रहा है, हुवल अलियुल हय्युल क़य्यूम। ठीक है, पहला जुमला समझ में आ गया। तो यहाँ पर तारीफ क्या की जा रही है, समझे ना, इसकी ना शुरुआत है ना अंत है, खत्म हो गया। ब्लूटूथ नहीं लाए, अब भी नहीं लाए। आया पकड़े ना, लोड तो यहाँ पे हमारा पहला जुमला समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा देखिए, अब यहाँ पे भी ये यानी जुमला नफी है, देखिए क्या है अपना, नहीं नहीं नहीं, पहले ये सोचिए कि ये कौन सा मामला है, कहां से आ अखज़ा
याखुज़ु, अखज़ा याखुज़ु, तो कौन सा मादा है, क्या है, क्या कौन से कैटेगरी में आएगा? अखज़ा कौन सा ग्रुप में आता है? सुलासी मुजर्रद में आता है, और उसके बाद में मजीद के में आता है, या गैर सही के, गैर सही कौन से ग्रुप में आता है? हमजा से शुरू हो रहा है, हाँ मानूस, ठीक है। अखज़ा याखुज़ु है, तो याखुज़ुहु, याखुज़ुहु, ला ताखुज़ु बन, याखुज़ु ताखुज़ु ताखुज़ु आखुज़ु नाखुज़ु, हाँ अब ताखुज़ु, तो क्या बता रहे? नहीं आती है उससे क्या है, कोई चीज पकड़ना। अखज़ा के इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते, कोई चीज उठा, कोई चीज पकड़, कोई चीज को कंट्रोल कर। ताखुज़ु का मतलब है उससे कंट्रोल नहीं करती है, उस पर हावी नहीं होती है। क्या क्या नहीं हावी होती है? ऊँग और नींद, ठीक है ना। तो ऐसा मुहाफिज है वो कि उसे कोई ऊँग और नींद उस पर गलबा नहीं पाती, ठीक है। तो बाकी तमाम को क्या बताया जा रहा है? दो चीजों का बड़ा बेहतरीन जिक्र किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये क्या कहेंगे, शुरू यही है, आखिर यही है, ठीक है, यानी कि उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है ना। वहुवल अव्वल और वहुवल आखिर, वहुवल ज़ाहिर, वो है बातिन, समझे ना। ये भी कोई है, ज़ैत भी। और यहाँ बताया जा रहा है अगले आयत में कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है ऊँग और नींद। एडिशनली बताया जा रहा है लहू, अब वहां से फिर एक जुमला शुरू हो रहा है लहू। अब ये लहू से शुरू हो तो क्या बोलेंगे अपन भाई? लाम क्या है? हर्फ जर, और वो क्या है? ज़मीर, मुत्तसिल ज़मीर, जब ये हालत में तो हमने क्या करे, सही हमारा जो है मुतालिक खबर को सामने लाए, मुकदम कर दिए। तो लहू उसी का है जो कुछ, उसी का साम्राज्य, उसी की किंगडम है जो कुछ जमीन में है और आसमान, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह ताला काबिज नहीं है, कादिर नहीं है, और उसका नहीं, उसकी मिल्कियत, मालिक है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब यहाँ चैलेंज है, मन, मन ये है इसमें इस्तेफा, कौन है? मंज़ल कौन है? वो जो शफाअत का मतलब क्या है? रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है। कौन है वो? यशफा हो, इंदा हो, इला नहीं है उसके पास, इल्ला बिइज़्निह, अल्लाह के हुक्म के अलावा उसके पास कोई भी नजदीक नहीं जा सकता सिफारिश के लिए। सिफारिश कब होगी? अल्लाह ताला ने कहा आओ भाई सिफारिश करो। कोई नेक वक्त इंसान है, उसकी सिफारिश लेना अल्लाह चाहे तो, खुद ही से कोई सिफारिश नहीं कर सकता। अब कोई नहीं कर सकता बंदा, कोई चीज नहीं कर सकता। अब आप उसके अंदर पे नए नए काबिलात निकालना नहीं, समझे ना। कोई बुजुर्ग बोल दो, कितना बड़ा बुजुर्ग बोल दो, कोई नबी हो, कोई रसूल नहीं, नो। जब तक बॉस नहीं बोलेंगे आओ तुम, हिलने का नहीं। बहुत जलाली आयत है ये। वो किसी को चाहे जन्नत में डाल दे, किसी को वो चाहे दोनों में डाल दे, उफ नहीं जलेगी। समझ में आ गया? चलिए आगे करो। किसी का कोई रेकमेंड नहीं करता। या अलग हो, अब अपन पढ़े कौन सा सही है? अलीमा या अलग हो, वो जा रहा। अब क्या है? माँ बैना, ये भी जो है प्रीपोजिशन है, बैना है उस दरमियान में, बीच में। अब ये अरब लोगों का एक तरीका है, ये हाथ है ना दोनों में सामने हो गए, ये दोनों के हाथ के दरमियान, यानी कि ये पूरी सिर्फ बताई जा रही है सामने की, फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट बोलने के लिए क्या करते हैं? तो बोल के बेसी देखो हमारा कल नसीब यदि समझे ना, वो तरीका होगा बोलने का, लिटरेसी एक तरीका सामने, अल्लाह के हाथ मत समझो। या लमो माँ भाई ना आई भी है उसके सामने, ठीक है, वो जानता है जो कुछ उसके आगे
और क्या है भाई, वमा, और जो कुछ खल्फ पीछे। अब देखेंगे तुम मत समझो एक सेंस है, मगरिबैन मशरिक़ैन आपको तो ही मालूम है, लेकिन मगरिबूना मशरिकूना भी है अल्लाह के लिए, यानी कि 12 डायमेंशन है। इंसान को 4 डायमेंशन मालूम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये बताया जा रहा है कि कंप्लीट ऐसा स्पेक्ट्रम कवर करता है, सामने का और पीछे का, वो जानता है जो कुछ है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या रहा, माँ बहिना भी प्रीपोजिशन है, इसलिए आइडिया यद आइडिहिम इसम है, इसम के साथ लगी मुत्तसिल जगह क्या हो रही, खुदा खुदा Isso que eu vou auxiliar o líder. अल्फा क्या है भाई, अमामा अल्फा, अमामा यानी फ्रंट, अल्फा यानी पीछे। वला युहीतूना बिशैइन, अब देखो इहाता करा हुआ है वो, इहाता यानी कि बेड़ा डालेगा, इन्हें पूरा कवर किया हुआ, युहीतूना बिशैइन, हर चीज पर इसी तरह से ऐसा करो, हर तो ऐसा पूरी तरह से काबिज करा हुआ है। अपन बोलते हैं ना छोटे बच्चे को, अरे बेटे डर मत, मैं देखो हाथा जोड़ कर इससे डाल दिया, ऐसा पूरी तरह से इहाता किया, उर्दू में कहते हैं इहाता। हाँ, उसके इल्म का कोई इहाता नहीं है। जब वला युहीतूना बिशैइन, उसके इल्म का कोई भी उसका अंदाजा नहीं कर सकते, उसका इल्म का कितना लंबा है। हाँ, बिशैइन शै क्या है भाई, चीजों का, इल्म के मुतालिक से। हाँ, और क्या है, इल्ला इल्ला फिर से इसका इस्तेमाल बिमाशा, वो जो चाहे, जिसमें से वो जो चाहे उसके मुताबिक ही आपको देता है, वो जो चाहे इल्म उतना ही आपको देता है। समझे ना, आपकी इल्म की जो तादाद है उसने दी हुई मालूमात। तो देखिए आलमून बोल रहे हैं, आलम यानी कि आलम एक नहीं है, वर्ल्ड यूनिवर्स कितने की है, उतनी जगह पे लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। आया समझ में? तो क्या विषय इल्ला बिमा शाअ वसिअ। हाँ, अब देखिए उसकी जो जजमेंट सीट और की सीट है, यानी कि उसका अर्श पर जितना बड़ी कुर्सी का एक अपने को तशबीह दी गई, तशबीह कहने के अर्श, उसके ऊपर जो है वसी कुर्सी उस समावाती वाला, वसी कुर्सी है, आसमानों और जमीन तमाम आसमानों को और जमीनों को कॉल कर, आसमान नहीं, आसमानों को और जमीनों को, यानी जितने प्लैनेट्स है, जितने गैलेक्सीज है, जितने भी स्टार्स दिख रहे, जितने भी जहां पर भी जो जिंदा है, जो हम जानते नहीं जानते, वो तमाम चीजों के ऊपर कुर्सी की तशरीह कैसी दी जाती है। आलिम दीन क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि अगर वो कुर्सी का अपन अगर एग्जाम्पल दिए तो उसी तरह से है कि पूरी दुनिया पर एक कुर्सी रख दी और उसके नीचे एक रुपये का बंदा रखे। अब कितनी बड़ी कुर्सी है, एक बंदा कितना छोटा है, तो उसकी माइक्रो तरीके से मालूमात है उसको, अब समझे ना। अब देखिए वहां, अब यहां से अगर ट्रंप ने चाहा तो सैटेलाइट से हर चीज देख ले रहा है, इंसान का बच्चा देख रहा। आज से 100 साल पहले ये बात को समझने को कोई तैयार नहीं था, समझ रहे थे, लेकिन आज साइंस ने तरक्की करने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर इतना देख रहा है तो मेरा खुदा, मेरा अल्लाह ताला कैसा देखता है। अच्छा, वो खाली देखता नहीं है, वो जानता है, आपको जानता है, आपके दिलों में क्या चल रहा है वो भी जानता है। ये बताने की बात है यहाँ पे, ये चीजों से तमाम जितने भी शिर्क है, जितने भी उल्टे सीधे बातें करते लोग, जितने सबको काट देती है। ठीक है, समझ में आया सब? अच्छा, वाला यू हो हिफ्ज़ो, अच्छा उसको कोई थकावट नहीं, उससे कोई उसमें वीकनेस नहीं आ रहा हिफाजत करने में उस चीज। और आगे क्या बोले, वहुवल अलीयुल अज़ीम,
सब ग्रेटनेस का पहली आयत की पहली सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस आपको बिल्कुल सेम है। तो हमारे बचपन में उस्ताद बोलते थे, अरे इधर सर, मैंने बोला क्या है वहां साहब? आयतल कुर्सी याद है तेरे को? हाँ वहां सब बाकी ना। अच्छा मैं बोल तो कहीं पढ़ता रहो, बोला शैतान भाग जाता ना। शैतान क्यों भागता? तो वहां डर जाता हूँ मैं, क्यों डरता रहो? तो जवाब देना नहीं लगा, अरे उसको अरबी समझती नहीं है, देखो समझती पर शैतान ऐसा ही बोलता है। कितने खतरनाक लोग थे पहले के, देखो वहां से भी दिमाग पकड़ लिया उन्होंने। शैतान को अरबी समझ रही, तेरी में समझती, उन्हें भाग जा रहा, तू नहीं भाग रहा, बड़े शैतान कोने में ऐसा पूछे। एक बात बड़े इंसान की कही हुई जिंदगी बदल देती। और यकीन मानो ये चीज से कुछ भी आप देख लो तो आपका खौफ हो जाए। रोज पढ़ो, ये पढ़ो, काम खलास। आप सबको मालूम है, जा रहता ना वो घर में कोई रहता। 3 साल वो घर बंद था, 3 बेडरूम का ब्लॉक। कितने भी किराए में देगा? 7,000। क्यों? जीना है बस। भाई वहां जाके रह गया, मैं बोला भाई बड़ा जीनू। जिस इंसान को अल्लाह का खौफ है, जिसके अंदर यकीन है, उनको लिमिटेशन है भाई, वो जिंदा कौन है। तो मेरी बात समझिए, आयतल कुर्सी की क्या मैं आपको बता रहा हूं, जैसा अभी हमारे शरफुद्दीन साहब ने कहा कि बैठे पूरा दिन पढ़ गया, समझ के गौर से और हर चीज पे जोर दे के पढ़ो। एक सेंटेंस इसका एक किताब है, एक सेंटेंस इसका एक किताब है। हाँ भाई, हाफिज साहब सवाल और क्वेश्चन पूछिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयतल कुर्सी का तजवीद के मुताबिक और उसका तर्जुमा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको समझा भी दिए। और किसी को अगर से कोई सवाल वगैरह है तो पूछिए। आज चूंकि आज का हमारी क्लास का, इस बैच का आखिरी दिन है, क्लास का आखिरी दिन है, ये बैच का आखिरी दिन है। इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर से हम यही सिलसिले को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो किसी को कोई सवाल, कुछ पूछना है तो पूछिए। सर आप कुछ सिंबल्स बताने वाले थे ना? सर ये तो फिर ठीक आएगा। नशा का है बेटे, नशा का बहुत लिमिट है। वो निकाला, 2 ग्रुप निकाला, 2 वाला या 12 वाला, 2 वाला इनसाइड आउटसाइड। तो 12 वाला तो जंगली दवा, जंगली दवा वाले ट्रक है जिसको इंडिकेटर लगे नहीं है, ठीक है, उससे क्या है गायब लगे। और ये 12 वाले इंडिकेटर वाले कर जाए। 4 लोग हैं सामने बैठे हुए, तो हम उनको क्या बोलेंगे? तुम लोगों ने मदद करे। हम नाम लेके बोलेंगे क्या? ए साजिद, ए वाजिद, ए माजिद, ए खालिद, तुमने मदद करे? नहीं बोलते। तो सिर्फ सीगा इस्तेमाल करना है नसर तुम लोगों ने मदद करे। अगर एक है तो नसरता, 2 है तो नसर तुमा। अब गायब में यही चारों को बताना है कि बाकी दूसरे 5 लोगों ने मदद करे। अब उनका नाम लेके बताना है तो सिर्फ नसरा। अगर नाम नहीं लेके बताना है तो नसरू। ठीक है? हाँ,
صرف غائب کے سیغوں میں نام یوز ہوتا اور واحد مذکر کا سیغہ یوز ہوتا، سامنے کے لیے نہیں ہوتا. جی وہ سمبل کا آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. سر جی اس کوئی بہت بڑی آیت بات میں نہیں. جی 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 بی اذنی اتنا ہی پڑھنا ہے یا بی اذنی ہی؟ بِإِذْنِهِ اذن یعنی حکم. جی آپ جی یہ لاسٹ ہے لاسٹ میں بِإِذْنِهِ، ہا کو جب سکون دے رہے تو نون کے نیچے زیر تو ہے، وہ تو پڑھنا ہے، اور ہا جب ساکن ہوں گے تو آواز کو ہم اندر ڈھکلیں گے سینے کی طرف. بِإِذْنِهِ بِإِذْنِهِ. زال الف زبر زا، یہ زا بھی جو ہے نا اصل میں ایک اسم موصولہ ہے. زا اسم موصولہ، لیکن یہ اسم موصولہ کب استعمال ہوتا؟ جب اس کے پہلے کوئی اسم استفہام ہو، سوال پوچھنے والا اسم ہو. اب من بھی کیا ہے، اسم موصولہ میں بھی شامل ہوتا، تو من اب یہاں پہ سوالیہ بن کے آ رہا، اس وجہ سے اس کے لیے زا استعمال ہوا. سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر نہیں ہوگی، ادھر نہیں ہوگی. کاٹ کیوں لگایا گیا ہے؟ لمبا دور پھینکنے کے لیے. اچھا زیادہ بھی آتا ہوں، ظالم کا بھی آتا ہے، زیادہ بھی آتا ہے. دور کا نصیب ہو زیادہ، زیادہ تو بہت دور کا، خالی ذات اس کے ساتھ. تو زا جو ہے وہ بھی ایک اسم موصولہ، وہ جو زا تو سوال کے ساتھ آتا ہے، اس میں استفہام کے ساتھ زا استعمال ہوتا. جیسے اگر سامنے والے کو پوچھنا ہے تم کیا کر رہے ہو، تو ما ذا تفعلو، ما ذا تفعلو. اگر ما تفعلو بولیں گے تو جو تو نے کیا بھی ہوتا، کیا تو کرتا بھی ہوتا، جو تو کرتا بھی ہوتا. اس وجہ سے ما کو سوال بنا دیے، اور ذا اس میں موصولہ، وہ کیا ہے جو تو کر رہا ہے، ما ذا تفعلو اس میں موجود. تھوڑا ٹیکنیکل بات ہے یہ. اچھا جی اچھی خود اور کوئی سوال؟ بہت باریکی کا سوال، بہترین سوال. اور اس کا ایگزامپل دیا جاتا ہوں، ذات کا استعمال جو ہے نا، تو یہ ایگزامپل کا ہے. بڑے بڑے کتابوں میں اس کا ایگزامپل. تو الحمدللہ جیسا کہ ہمارا اس بیچ کا آج آخری دن ہے، شروعات سے ہم پڑھتے ہوئے آئے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال تھی. تو ہم لوگوں نے جو محنتیں کیے، آپ نے اور ہم نے سب نے مل کے جو محنتیں کیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. اور جس مقصد سے ہم نے یہ محنتیں کیے تھے، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ محنت کیے، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. قرآن کو سمجھ کر، صحیح سمجھ کر، حکمت کے ساتھ سمجھ کر، اس پہ حکمتاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہی میسج، وہی پیغام کو سارے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہمارا چلا، اس کے اندر کچھ مشکلات ہے، کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو مشکل ہے. بہت سارے گرامر کے اندر ایسے ٹاپکس ہیں جو بہت ہارڈ ہے، تو بہت مشکل ہے. لیکن اللہ تعالی جو بھی مشکل کام ہوتا تو کچھ ایسے اپنے بندوں کو کھڑے کر دیتا کہ وہ کام کو ان کے ذریعے سے آسان بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا. جیسے قرآن نازل ہوا، اللہ کا کلام ہے، سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. عربی زبان آتے ہوئے صحابہ کرام کو سمجھنے میں تھوڑا سا پریشانی ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو اور تمام دنیا میں وہ قرآن کو سمجھ عطا فرمائے. تو ایک ایسی شخصیت آئی تھی جو آسان کو آسان بنا کے پیش کر دی ہمارے سامنے. تو اسی طریقے سے جتنے بھی مشکل کام ہوتے، جتنے بھی مشکل، جیسے گرامر کے اندر میں مثال دوں گا، بہت سارے مشکل ٹاپکس ہیں، بہت سارے مشکل اسباق ہے ایسے جو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے سر کے شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا، کہ بہت سارے ایسے ٹاپک کو اتنا آسان بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیے کہ وہ ایک جھٹکے میں ہم کو سمجھ میں آ گیا. تو
تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ہم کہ سر کی شکل میں ہم کو ایک استاد دیا اللہ تعالیٰ نے بہترین. اور سر کی محنت بہت محنت ہے، اس کا کوئی الفاظ نہیں ہے سر کی تعریف میں بیان کرنے کے لیے میرے پاس. بس دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سر کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے. سر کے ذریعے سے عربی زبان کے، قرآن کے بہترین معلمین اللہ تعالیٰ تیار فرمائے. ہم عالم میں پھیل کے جگہ جگہوں پہ کام کرے. آمین. سر کا جو طریقہ ہے سمجھانے کا اور سمجھنے کا، وہ طریقہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. سر کا تادیر سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. سر کو بہترین اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. اور یہ تمام جو ہمارا جو کورس ابھی تک چلا، اس کے اندر جیسا ہم نے پڑھنا پڑھانا ہمارا جاری رہا، لیکن بہت سارے کلاسز میں کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ تنبیہ ہو جاتی تھی کہ ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا. بعض مرتبہ کسی کا مائک چالو رہ گیا، تو کبھی اگر کچھ ایسے الفاظ ہم نے استعمال کر دیے ہو جو آپ کو برے لگے، تو تمام آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نہیں سر، نہیں سر، نہیں سر، نہیں سر، ایسا کبھی بھی ہم کو نہیں. معاف کر بہت دیجیے. اچھا سے سمجھایا ایسا ہے. مت ایسا مت سر کریے آپ سر. لوگوں کے احترام میں ہم لوگوں سے کوئی کمی ہم ہوئی لوگ ہو سے تو آپ اگر بھول ہو معاف گیا تو کریے گا. معاف کریے گا. سر کیا ہے؟ جتنا آپ اسد سر کے بارے میں بولے ہیں، اللہ وہ پہ سب چیزیں آپ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں سر. لاگو آمین. ہوتی اللہ ہے آپ سر. کو بھی بالکل. آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ سر آپ اللہ کی وجہ سے تجوید بہت بہت آسان ہو گیا ہم لوگوں کے لیے. آمین. بہت اللہ کا شکر کے بعد آپ دونوں کا بہت 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 شکر ہے سر. ہمیشہ ہم آپ کی دعا میں رکھیں گے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور لاکھوں کروڑوں سلام میرے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد میں بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو بڑے قریبی عزیز دوست ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے. ایک ہمارے امین بھائی ہے. دیکھیے بہت بار کیا ہوتا، پردے کے پیچھے سے جو کام کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں رہتا. ان کے ذریعے ہمارے گلبرگے کے بھائی جیسا ابھی شرف الدین صاحب بات کر رہے ہیں، اور ہمارے علی بھائی، اللہ ان کو بہت بہت اجر عظیم دے، کیونکہ ان کے ذریعے میرے خیال سے سووں میں ہزاروں میں لوگ اس طرح اس جانب راغب ہوئے. قرآن پڑھنے کا ان کو ایک ذائقہ لگا ہے. تو میں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو اجر عظیم دے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بڑی ضعیف ہستی ہے، ہمارے چاند صاحب. آج تقریباً 5 سال ہو رہے ہیں. ان کے دعائیں اور ان کا شفقت آیا ہمارے سر پہ ہے. الحمدللہ اللہ ان کی صحت میں اضافہ کرے، اللہ ان کو اچھی صحت دے. آمین. اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا شکر آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ نہیں ہیں تو ہم کس کو پڑھائیں. نہیں سر، اللہ آپ تعالیٰ کا اتنا بہت بڑا ٹائم دیے احسان ہے سر کہ ہمارے لیے. پڑھنے والے لوگ آئے ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں. اور یہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. آپ اس کے پہلے ہی ایک بیچ اور یہ بیچ پہلے کی بیچ سے بہتر ہوئی یہ بیچ، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے اور بہت ساری تعداد میں تقریباً 101 لوگ 3 مہینہ پڑھتے رہے. 100 لوگ کنٹینیو پڑھتے. میری خواہش ہے بیٹے آپ سب لوگوں نے قرآن کی طرف اس طرح جائیے شوق سے، جیسا کوئی یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے یا ٹی وی سیریل دیکھ رہے، جیسے شوق سے جاتے ہیں. برا مت مان بیٹھے. گھر جانے کے بعد آپ کا دل حسرت، آپ کے دل میں حسرت پیدا ہو، امنگ پیدا ہو کہ آپ نے قرآن سنے، قرآن پڑھے، قرآن کا اجرا کرے، انالیسس کرے اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھے. اور وہ سمجھنے کے بعد کوشش کیجیے کہ فوراً عمل کریں. اور انفلوئنسنگ چیز ہے کہ میں نے ابھی تھوڑا جو ایگزامپل مذاق میں جن کر دیا، کچھ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے آپ کے دل میں اللہ کی یقین
अल्लाह का यकीन हो और यकीन के साथ आगे बढ़िए आप, कोई शय आपके सामने नहीं, इतनी मुश्किलात आपके सामने नहीं, बेशक करके लीजिए। और देखिए आपके पास ऐसी बरकतें, आपके पास ऐसी रहमतें, अल्लाह ताला ऐसी हिकमतें दी आपको, आपकी रोजी में इजाफा होगा, आपको खानदान के एक नुमाया शक्ल में खड़े रहेंगे। आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो कुरान पढ़ रहे हैं, पूरे खानदान के लोग उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे इस्लाह करा रहे हैं। सही बात मेहरबानी करके इसके ऊपर नजदीक रखिए। और मेरी आखिरी इल्तिजा ये है कि हाफिज साहब की जो बताने की खूबसूरती है, हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ सिफतें अदा की है। हाफिज साहब का जो रोशन दिमाग है, हाफिज साहब का जो तरीका है, जो सब्र खमद है, हाफिज साहब के अंदर जो मिठास है, वो बेहतरीन है। और हम दुआ कीजिए कि हम दोनों आने वाले लंबे वक्त तक हम दोनों पढ़ाते रहें और ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मजेदार मिलेगा इंशाल्लाह। और भी हम इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अगली बैच 15 अप्रैल का हमारा इंशाल्लाह इरादा है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही थी कि बोलते बोलते भूल गया मैं कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। याद रखिए आप 100 लोगों को बुलाएंगे तो आखिर तक 5 लोग पहुंचे। अपने हिंदुस्तान का ये पॉलिसी है, तो इसलिए आपको मल्टीपल से ज्यादा लोगों को बुलाना पड़ेगा। 2000 लोगों को बुलाइए ताकि कम से कम 200 इंशाल्लाह। और वो जब 313 थे, वो जब 313 थे, उनकी कुर्बानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बेशक उसी तरह आज हम 313 है, इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानी नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब कोई नहीं करता तो हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जानता है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह कबूल करे। आमीन। ठीक है? तो मैं मेरे छोटे बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरी माओ से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम भी इसके ऊपर अमल करें और अच्छी नेक जिंदगी बिताएं और सबकी मदद करें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा सर कि अच्छा से पढ़ ले। और बेटे सब बहुत अच्छा पढ़िए, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है बयान। सर आपकी तालीमात देखिए इतनी हमको बेस्ट थोड़ा है, सा इतनी बेस्ट है कि आप बहुत ज्यादा थोड़ा स्टूडेंट आता, डिजर्व करते हैं। हमको जरा जरा आता, अल्लाह की मदद से हम पढ़ा जी। तो आज का भी हमारा आखिरी मेरी तरफ भूलिए किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, तो आप ऐसा करें थे। हमारे हाजी अमीन साहब है। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज्यादा मेहनत पड़े, मगर अभी जो अपने रह गया है उसको कंटिन्यू करते हुए कंटिन्यू करना है क्लास। अगले बैच में भी जो लोग रह गया कोर्स वो भी इसको कंटिन्यू करके इंशाल्लाह अपने को पूरा पक्का करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर के साथ तकरीबन 5.5 साल से हूँ और अभी भी मैं कुछ भी नहीं सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को और सीखना है, ये नियत से मैं हर बैच में अवेलेबल रहता हूँ सर के साथ और नए लोगों को भी इस बैच में मैं मदऊ करता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ये जो बैच अभी आपको जो बैच खत्म इसमें मैंने तकरीबन 250 लोगों को बुलाया, इसमें से सिर्फ 5 लोग कंटिन्यू आखिर तक रहे। तो ये रेशो पकड़ के चलना है, मगर इसमें अपने को पीछे हटना नहीं। आपको पूरी बैच, अगली जो बैच है कम से कम मिनिमम बोले तो 100 एक्टिव लोग रहना उसमें, इस नियत से आप लोगों को। और आप दूसरों को दावा देंगे तो आप उस पर अमल करें, ये मेरा एक ऐसा सोच है। जब तक आप दावत नहीं देंगे तो आप उस पर अमल नहीं। ये आप लोग दावत दो उसकी क्लास अटेंड करने की, ग्रामर सीखने की। ग्रामर सीखेंगे तो कुरान पढ़ने में अपने को मजा आएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से जो तरावी सुन रहा हूँ तो 70 से 80% मेरे को समझ में आ गया।
تو یہ سر کی محنتوں کی اور حافظ صاحب کی محنتوں کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سر کے ساتھ میں رہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ عمل کرو اور آگے والے لوگوں کو اس کی دعوت دو۔ یہ میرا میسج ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ عمر کے بچوں کو، ہاں بھائی دیکھیے، یہ دیکھیے یہ عمر کے بچوں کو بلائیے، یہ نوجوان بچے آنے والے سپاہ سالار۔ اب ہم اگر بیج ڈالیں گے تو یہ گریجویٹ، ڈاکٹر، انجینئر، حافظ، عالم دکھیں گے۔ ان کی وجہ سے مسلمان متاثر ہے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں کی دیکھیے، یہ بچے کو دیکھیے، آپ کے بچے کو کھڑے کیجیے اس کی جگہ۔ جی الحمدللہ۔ تو پھر سے ایک مرتبہ جو بھی پڑھانے میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو سر سے بھی مجھ سے بھی، تو بہت تہہ دل سے ہم معذرت چاہتے ہیں آپ تمام لوگوں سے۔ اور دوسری ایک بات ہے، اہم ایک بات یہ ہے کہ ابھی تک کا جو ہم نے گرامر سیکھے، پہلے ہم زیرو تھے، ایک قدم ہم آگے بڑھے، ہم ابھی 1 پہ ہیں۔ ہم ابھی کتنے پہ ہیں؟ 1 پہ۔ 10 پہ جانا ہے، 100 تک پہنچنا ہے ہم، تو ابھی ہم صرف ایک اسٹیپ آگے بڑھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کمپلیٹ سیکھ لیے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر، مفسرین کا رابطہ اور علماء سے رابطہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کے بغیر ہم کمپلیٹ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہم ایک قدم آگے بڑھے، یہ ہم نے گرامر جو سیکھے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر ایک لفظ کی، ہر ایک ورڈ کی ہم خوشبو محسوس کر سکیں، اس کی لذت ہم تک پہنچے۔ یہ گرامر اس کے لیے، لیکن اس کے لیے سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ تزکیہ بھی کرتے، علم بھی سکھاتے کتاب کا، اور حکمت بھی سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ سے تینوں چیزیں مانگنا ہے۔ اور پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے جیسا میں نے بتایا، یہ گرامر ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، سیڑھی ہے۔ یہ کو سمجھنے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے، اور ہمارے مفسرین اور علماء کرام سے ہمیں رابطے میں رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک میسج تھا آخری۔ تو یہ آج کا دن ہمارے اس بیچ کا آخری دن ہے، تو آج یہاں پہ ختم کریں گے کلاس کو، اور رمضان کے بعد جیسے ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا، ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جائیں گی، آپ کو گروپ کے اندر میسج پہنچا دیا جائے گا وہی۔ اور بیچ میں بھی، درمیان میں بھی اگر کسی کو کچھ بات کرنا ہے کلاس کے تعلق سے، یا کوئی سوال بھی ہے آپ کا، تو برابر آپ رابطہ قائم کر سکتے۔ اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور کلاس کو چلانے کے لیے جو بہت سارے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنایا، بہت سارے لوگوں کو کھڑا کیا جو بیک گراؤنڈ میں جو محنتیں کر رہے ہیں، جیسا سر نے بتایا کہ شیخ چاند صاحب ہے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، حاجی امین صاحب ہے، حاجی اقبال صاحب ہے، شرف الدین صاحب ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیک گراؤنڈ میں جو بہت محنتیں کر رہے ہیں، بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی۔ تو ان تمام کی ادونی کے لوگ ہیں، تو ان کی تمام کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ آمین ٹھیک ہے، آمین سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ابھی یہ واٹس ایپ گروپ یہی رہے گا نا سر؟ نیکسٹ